Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Le lâcher de candidat à la présidentielle, tel qu'il est en train d'être relayé par les médias et les réseaux sociaux, a produit sur l'opinion publique un effet particulièrement ravageur. Regardez ces quelques extraits. الله اعلم اخويا انا ناكل غير ستيك ناكل غير ستيك رئيس تاع الجزائر كل ما ياكلش ستيك. راك داير ثقه في الشعب درك هذا؟ بربي ان شاء الله يفوطيو عليه. بربي ان شاء الله نديروا فيهم ثقه ويدير فينا ثقه يا اخي. شحال النسبه اللي راك راح تستنى راح يمدوها لك؟ شحال النسبه تاع الفوز تاعك اللي راك تستنى فيها من عند الشعب؟ انا بريميريتي 100%. ماذا بيا نتغلب على امريكا بالجانب السياسي. يعني الجانب السياسي انا بالنسبه لي يصبح دي بروغرام انفورماتيك، حتى في الناحيه العسكريه يكون هناك يعني دي بروغرام انفورماتيك تحكم الجانب العسكري. خويا انا قلت لك انا نحب النفس الدول العظيمه، ما نحبش النفس دول العالم الثالث بصراحه. حنايا نتكلوا ان شاء الله على ربي ثم على لي زانديفيدي اللي عندهم طموح. لو كان نحكي لك ما تامنش. الشيء اللي درته كان غير الرئيس وانا اللي يعلم شي درت. انا كي نبغي ندير حاجه رساله موجهه الى فخامه رئيس الجمهوريه، واتي ورقه بيضاء نكتب شتا فيها نسني ونبعث. هذا الوحي هذا كافكار هذه راه في مده طويله نكون كما يقول لك قاضب ماشي قاضب ماسك ورقه ويجيني فكره كوحي الهي نكتبها. قلت لهم دروك انا كبرت وخدمت بزاف لا بوليتيك و معناتها كما يقولوا لي كامارات تاعي توفاو الله يرحم الله يوسع عليهم. وين هو بن بله، وين هو شادلي، وين هو ايت احمد، وين هو محساس، وين هو رضا مالك مهري. جاتني ومن بعد قلت سيدي مادام وليت انا شغل مكلف بمهمه من طرف جزائريين قالوا لي بقيت انت هو الامل الوحيد. قلت والله لا تخليت على الواجب الوطني. وهاك تشوف دايرين بيا جماعه هازيني في السماء. التدهور تاع الشعب اللي راني نشوف فيه ضايع هكذا، ولجان والشباب تاعنا وبلادنا وهكذا، والاقتصاد هذا اللي راني فيه. انا عندي قسمت مع ربي سبحانه، يعني كاين امور ما نقدرش نفسرها لكم دوكا، مي مع الوقت ان شاء الله تعرفوا. راك دايره ثقه في الشعب هذا يفوطي عليك؟ ثقه الشعب، انا راني مع الشعب بنحمي البلاد، راني قاسمه عليها عند ربي سبحانه ومتعهده مع ربي سبحانه. انا واش داني لهذه السياسه؟ واش ما عجبكش في البلاد؟ واش ما عجبكش في السيره دوكا؟ انا يعني نعاون بلادي، الشباب تاعي نحميه، يخدم، ياكل. الاسواق راهي غاليه بزاف الحوايج اللي ما نقدرش نهضرهم لك هكذا في اللحظه هذه اللي الشباب تاعنا راه يضيع في الواد، راه في البحر، راه في الحرقه، راه في صوالح بزاف. كان البرنامج دوك ما نقدرش نسبق لك الاحداث، بصح من بعد نوعد الجزائريين كامل بوعده. مش عارف كان اللي يبغي الطعام، كان اللي يبغي مأكولات واحد اخرين، كل واحد يدير لهم وحده هما كيما يبغوا هما البلا ليبر. La question se pose. Ces scènes sont-elles le produit d'un simple hasard? Ou est-ce là la conséquence naturelle de la médiocrité systémique qui sévit depuis des décennies dans ce malheureux pays? Le régime s'est-il dégradé à ce point pour ne plus pouvoir générer que de telles caricatures de la vie politique? N'est-ce pas le cas, en effet, quand on observe tant de dysfonctionnements, de perversions, de propositions de certains politiciens ou dits politiciens qui n'hésitent pas à avancer comme seule solution à la crise une double violation de la Constitution, pendant que d'autres appellent presque directement le patron de l'armée à un coup d'État. Il n'est pas donné à toutes les mafiocraties
l'art et l'habileté de pouvoir cacher leur vraie nature derrière des institutions de façade et pouvoir ainsi se faire passer pour des États de droit, des sauveurs de la République, de la liberté et d'autres valeurs invoquées pour la circonstance. Le temps finit toujours par rattraper les plus brutales de ces mafiocraties, les plus grossières, les moins subtiles, celles qui sont infestées de prédateurs, de soudards, qui ne savent pas chasser le naturel et qui retombent toujours dans leur travers. Est-ce le cas dans ce déferlement de candidats hors normes, ou bien alors cette folklorisation de la chose politique serait-elle voulue pour une autre raison ou pour relativiser, pour retaper l'image d'un Bouteflika finissant qu'on voudrait nous présenter au milieu de candidats tragico-comiques, un peu pour nous dire qu'au pays des aveugles, le borgne est roi? Et qu'en est-il, justement, de la fameuse option du 5e mandat? Abandonnée, remisée, mise en stand-by? Qui a empêché le clan dominant de faire rempiler le vieil invalide? Une aggravation de son état de santé? Ou l'opposition d'un autre clan du régime à un tel suicide collectif? Et qu'en est-il de la candidature de l'ex-général-major Ali Rderi? Un plan B du régime? Une opération d'un clan adverse? Ou seulement la volonté d'un citoyen de jouer un rôle dans le sauvetage de son pays? Et cette incroyable sortie du chef de l'armée, M. Ahmed Gaïd Saleh, qui déclare publiquement que c'est l'armée qui va se charger de la sécurisation des élections. Un peu comme s'il voulait nous préciser que c'est l'armée et l'armée seule qui décidera des résultats du scrutin, puisque pas besoin d'être initié du sérail pour savoir que celui qui sécurise les élections est celui qui contrôle les mécanismes de la fraude. Et cerise sur le gâteau, si je peux oser, et cette déclaration du chef de l'armée sur l'affaire Tigenturin, une menace même pas voilée contre non seulement les ex-chefs du DRS, mais aussi contre des parties étrangères qui les auraient soutenus dans cette très sombre affaire où des Algériens et des étrangers ont perdu la vie, de très nombreuses victimes. M. Ahmed Gaïd Saleh accuse non moins de rien ses ex-DRS et ses forces étrangères directement et clairement d'avoir fomenté le complot Tigenturin. La question est pourquoi maintenant de telles révélations? Pourquoi à la veille des élections? Est-ce pour imposer un 5e mandat au détriment d'un candidat choisi par les ex du DRS? Et si tel est le cas, Gaïd Saleh ne se rend-il pas coupable de forfaiture et même de plus pour avoir dissimulé un tel crime et pour l'utiliser dans le seul but de neutraliser ses adversaires politiques? Autant de questions que nous poserons à nos invités. Aujourd'hui. TSA, présidentielle, les engagements de Gaïd Saleh par Yassine Babouche. Al-Khabar, Sid Ahmed Ghazali, الانتخابات في الجزائر كوميديا عن جيم فنينش. La Croix, en Algérie, l'élection présidentielle déjà cadenassée par Marie Verdier. Présidentielle, qu'est-ce que nous concocte? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et avec moi ici sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Sofiane Gilali, président de Jil Jadid, membre fondateur de Mouatana. Merci d'être avec nous. Merci bien, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Idir Ounoghen, analyste politique. Merci Idir d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Avec nous depuis le Canada, Adel Jabbar, citoyen algérien et canadien, est très attaché à son pays et qui le suit de très près. Merci Adel Jabbar d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Un bonjour à vos invités sur le plateau et à tous les téléspectateurs d'Al Maghribia. Merci. J'ai appris tout à l'heure, Adel Jabbar, que vous avez subi avec succès une petite intervention chirurgicale assez délicate. Je suis très content
que vous en soyez sortis, j'allais dire, que cela se soit passé aussi bien. Je vous remercie beaucoup. On était entre de bonnes mains, pas bricoleuses, mais très professionnelles. Un acte chirurgical sur n'importe quel organe serait pour moi le changement d'une pièce et la mise en place d'une nouvelle pièce. Voilà, c'est tout. Ouais. Merci Adel Jabbar. Ce n'est malheureusement pas le cas de nombreux de nos compatriotes qui n'ont pas d'autre choix que de se rendre dans des hôpitaux où il n'est pas tout à fait sûr d'en sortir. J'y pensais avec une énorme peine hier à la malvie et au supplice que subissent nos frères et nos sœurs malades en Algérie et qui n'ont malheureusement pas la possibilité de se faire accepter en tant que citoyens pour soigner leurs maux et leurs douleurs et leurs maladies. C'est quand même terrible. Eh oui. Adel Jabbar, puisque nous vous gardons, nous allons commencer par vous. Qu'est-ce que vous pensez de ces images absolument ahurissantes qui défilent sur ces gens qui ont donc exprimé leur intention de se porter candidat à l'élection présidentielle? Normalement, il n'y a rien à dire. On est, comme le disent beaucoup d'Algériens, dans un pays qui s'appellerait une conquérie ou l'Abrutistan. Nous ne sommes pas sortis de cette situation depuis presque 60 ans. Un autre ancien Premier ministre parlait de comédie. J'aurais aimé qu'il tienne ses propos en 92 au lieu de se ronger derrière... Vous parlez de Sid Ahmed Ghazali qui a livré en effet ses impressions. Donc on est en pleine comédie, mais ce n'est pas une comédie avec des talents, ce n'est pas des gens qui ont le talent d'artistes ou d'acteurs. C'est plus des sketchs, moi je dirais, que des comédies. C'est des sketchs de souk. Mais ça ne fait même pas rire, ça fait pleurer. Ouais. Ça fait pleurer. C'est pathétique de voir l'Algérie de Belmhidi, l'Algérie de notre génération, l'Algérie que nous avons laissée sombrer dans un abîme d'idiotie pareille. Moi, je suis pratiquement convaincu que tous ces lièvres, qui ne sont pas des lièvres de race, ont été choisis et instrumentalisés par les services psychologiques. Et je suis un peu déçu par l'image qu'on a fait, l'image mystique ou mythique qu'on a fait du DRS et des services psychologiques de la police politique. On ne les connaissait pas à l'époque, on pensait que c'était de gros champions, de gros professionnels. L'avènement d'Internet et des réseaux sociaux les a complètement mis à nu. Aujourd'hui, on voit le type de clientèle avec lesquels ils fricotent, avec lesquels ils complotent. Et qu'est-ce qu'on nous propose? Restez avec nous, Adel Jabbar. Restez avec nous. Je me permettrai de vous interrompre un peu les uns les autres parce qu'il y a tellement de questions à poser qu'il faudra que nous soyons un peu dynamiques. Alors, Sofiane Gileli, qu'est-ce que vous pensez de ce déferlement, de cette pléthore, de ce lâcher de candidats? Je ne sais pas s'il faut en tirer de grandes conclusions. Il est clair que le pays a perdu ses repères, que lorsqu'on voit le niveau de la classe politique qui dirige le pays, tout Algérien, citoyen, a l'impression qu'il peut lui aussi, pourquoi pas, être à la tête du pays. Lorsqu'on dirige un pays avec une image, pourquoi un homme en chair et en os ne serait-il pas capable de diriger le pays? Bon, maintenant, je ne pense pas qu'il faille trop épiloguer, puisque ce petit jeu-là va finir dans quelques petites semaines, lorsque le Conseil constitutionnel rendra la liste définitive des candidats potentiels. C'est-à-dire ceux qui l'auront retenu ou ceux qui auront réussi à rassembler les signatures? Peu importe, mais il n'y a pas de critères discriminatoires. Il ne peut pas dire, par exemple, j'élimine cette dame parce qu'elle fait trop bobonne. Non, les règles démocratiques, c'est qu'il y ait des critères décrits par la loi, oui, et que tout citoyen qui peut répondre à ces critères est en droit de concourir. Voilà. Mais maintenant, ces critères sont tellement compliqués que il ne s'agit pas que n'importe quel citoyen atteigne ce niveau. Il faut tout de même avoir une organisation importante, il faut avoir des moyens matériels, financiers, donc une capacité de mobiliser une base, des militants à travers plusieurs wilayas,
Ça ne se fait pas comme ça. Donc un citoyen de bonne foi ou un peu parce qu'il veut faire de la publicité peut faire ce petit jeu, mais ça s'arrêtera assez vite. C'est une bulle qui va vite se Oui, dissiper. bien entendu. Oui, par rapport à la pléthore de candidats à la présidentielle, je crois qu'il y a 3 niveaux. Il y a évidemment certains candidats qui frisent le tragico-comique. Pour moi, c'est un vaudeville, c'est du théâtre de boulevard. Ça ne doit pas nous inquiéter, mais je pense que M. Sofiane Djellali l'a dit, je ne pense pas qu'il faille épiloguer là-dessus. Par contre, il y a certaines déclarations de candidats qui ont besoin de temps pour se crédibiliser, pour s'installer. Je pense à M. Gdiri, parce que vous l'avez cité dans votre édito. Lui, il ne s'est pas exprimé. Oui, il ne s'est pas encore exprimé. Il ne s'est pas exprimé. Tout à fait. Il y a d'autres chefs de parti. M. Benflis ne s'est pas exprimé non plus. Dans la mouvance islamiste, apparemment, il faut voir un peu le duo Mokhari et Abou Djara Soltani. C'est encore confus. Mais je pense que le temps fera que finalement la décantation va se faire et puis le Conseil constitutionnel va trancher. Est-ce à dire que, je ne sais plus si je peux les appeler ainsi, les poids lourds sont en train d'attendre que ça se décante, que le menu fretin s'élimine de lui-même? Non, le menu fretin, je n'oserais pas les appeler de menu fretin parce qu'il faut... Non, moi je parle avec leur bouche, en raisonnant comme ils raisonnent. C'est pas moi qui le dis. Oui, tous ces candidats... Mais il est clair qu'il y aura des candidatures de témoignages. Ça ne peut pas rester confiné à 3 ou 4 candidats. Je pense qu'ils vont être une demi-douzaine à peu près, si on fait l'inventaire du personnel politique qui est en capacité à se présenter. Et M. Sofiane Djellali, je le rejoins tout à fait, parce que les conditions d'éligibilité sont quand même draconiennes. Il faut avoir une équipe, il faut avoir beaucoup de monde, de militants, des moyens matériels, etc., etc. Donc, mais je pense que bientôt, il me semble que dans 3 semaines, un mois, on va siffler la récréation. Sofiane Djellali, vous qui êtes chef du parti Jil Jadid et membre fondateur de Mouatana, vous vous présentez vous-même? Non, je ne me présente pas. C'est une information que vous nous donnez, c'est une déclaration. C'est une information que je vous donne. C'est une déclaration. Je pense vous ne vous présentez pas? Non, je ne suis pas candidat. D'accord. Pour la simple raison, il faut bien comprendre ce qui se passe. Je pense que l'Algérie est à un tournant important. Il y a, pour l'essentiel maintenant, une force qui est installée, le clan présidentiel. Il a un seul objectif, c'est de rester, quoi qu'il en coûte, au pays, quoi qu'il en coûte à la population. Mais il a peu d'arguments à faire valoir. Parce qu'un 5e mandat est d'abord anticonstitutionnel. Je rappelle encore une fois que la Constitution amendée en 2016, mais c'est la Constitution de 1996, parle maintenant de 2 mandats. Comment peut-on oser parler d'un 5e alors que la limite est posée à 2? Oui, mais il vous dit ça serait le premier. Oui. Alors encore faut-il qu'il puisse faire passer ça dans l'opinion publique et dire que M. Abdelaziz Bouteflika se présente pour la première fois pour mais vous, être candidat. Pourquoi vous ne vous présentez pas? J'arrive. Oui. Deuxièmement, il faut un certificat médical pour prouver la bonne santé physique et mentale. Oui. Or, il me semble bien difficile pour convaincre les Algériens que M. Bouteflika ait rempli ces conditions-là. Mais au-delà maintenant, le système se sent en danger. Et le système, en tant que, pas simplement clan, pas simplement régime autour de Bouteflika, mais un système beaucoup plus large qui se confond même avec l'État algérien, puisque l'État algérien, tel qu'il est né à partir de 1962, il est né sur une base qui s'est construite avec les différents pouvoirs successifs et qui est aujourd'hui qui tient le pays. Or, la chute du régime Bouteflika risque d'entraîner la chute de l'État algérien tel qu'il est fondé aujourd'hui et qui nous entraînerait vers des catastrophes innommables. Ce qui fait qu'une partie de ce système ou de cet État ne veut pas aller au 5e mandat car c'est trop dangereux. On peut accepter qu'ils aient un sentiment nationaliste ou patriotique, peut-être, mais on peut aussi penser que l'intérêt bien compris de tous, c'est que cet État continue à fonctionner après M. Bouteflika. Car M. Bouteflika, que peut-il assurer? 3 mois supplémentaires, 6 mois, 1 an, mais ils seront encore une fois devant une situation compliquée. Donc, encore une fois, les élections 2019, c'est soit le clan présidentiel
qui va gagner la partie et imposer, malgré les risques, un 5e mandat, soit c'est la tendance inverse, mais qui, elle, va entraîner un scrutin, on va l'appeler ainsi, semi-ouvert. C'est-à-dire que pour le moment, il ne peut en aucun cas y avoir un scrutin démocratique, transparent, ouvert, parce que simplement, les risques seraient trop grands pour le système en place. Ça veut dire, quel que soit X, si j'ai bien compris, vous n'y allez pas parce que les jeux seraient déjà faits dans l'un comme dans l'autre cas. Avec un 5e mandat ou avec un autre candidat désigné par le Donc ils sont faits ou vont se faire, mais sur une base qui exclut, à l'évidence, ceux qui portent un projet, c'est beaucoup trop tôt. Alors, monsieur, oui, allez-y. Je voulais dire que je découvre, pas un peu physiquement, M. Sofiane Dillet, mais je pense qu'il a une cohérence, parce que ces propos-là, il les a tenus déjà en 2014, en disant s'il y a le candidat du système, je ne me présenterai pas. Vous étiez déjà candidat, me semble-t-il. Candidat à la candidature, oui, je me suis retiré très le bien. jour même où M. Bouteflika s'est présenté. Et en 2019, il dit en tant que président de Gilles Jadid, je n'y vais pas. Et moi, je pense que cette cohérence mériterait d'être soulignée. Dans ce cas, pourquoi vous déclarez que Mouatana, dont vous êtes membre, dont vous avez votre mot à dire, n'appellerait au boycott que si le 5e mandat se maintient? Or, si je vous ai bien suivi, de toutes les façons, les élections sont déjà faites. Pourquoi donc ne pas appeler au boycott dans les deux cas? On ne sait pas ce qui se passe, parce que très souvent, beaucoup d'Algériens ne comprennent pas des positions toujours radicales et qui finissent par perdre un peu le sens des choses, parce que à force de vouloir tout, on finit par avoir rien du tout. Or, notre rôle à nous est de pousser le système à évoluer. Un 5e mandat, c'est évidemment une catastrophe, et donc il faut appeler au peuple, il faut que les gens réagissent. Ça ne sera pas facile. On sait très bien dans quel état d'inertie se trouve un petit peu la population. Il y a la peur, il y a énormément de facteurs qui font que sortir dans la rue, manifester est compliqué. Mais maintenant, s'il y a une opération semi-ouverte avec, disons, un engagement très sérieux pour qu'il y ait des changements, je serais malvenu de vouloir bloquer ce processus-là. Donc, je ne vais pas dire à tout le monde j'ai toujours raison dans tous les cas. Un 5e mandat, à l'évidence, il faut le combattre. S'il n'y a pas de 5e mandat, il faut aviser. Laissons un peu les choses. Vous verrez après. On verra dans quelle mesure peut-être qu'une évolution peut être... Finalement, ils jugeront sur pièce, apparemment. Absolument, c'est exactement ça. Alors, Adel Jabbar, d'abord, d'après vous, pourquoi ce régime n'a-t-il pas déjà annoncé un 5e mandat? Est-ce à cause de l'état de santé de M. Bouteflika, dont on dit qu'il s'est très sérieusement dégradé, ou est-ce parce qu'une partie de l'armée s'opposerait presque violemment à la tenue d'un 5e mandat et il semble que cette attitude serait liée à l'incarcération des 5 généraux qui ont été mis en prison puis élargis? Franchement, ce serait trop prétentieux de pouvoir décoder exactement l'état d'esprit dans lequel se trouve actuellement le pouvoir. Moi, je ne pense franchement pas que s'ils vont vers un 5e mandat, que quelque chose puisse les arrêter. C'est des jusque-boutistes. C'est des gens qui sont entêtés, ils sont dans leur logique, comme toutes les dictatures qui sont dans leur logique. Mais ce n'est pas une question de... Excusez-moi de vous interrompre, je vous rends la parole. À mon avis, ce n'est pas seulement une question d'entêtement ou d'obstination. Il semble bien, et c'est très évident, que ces gens-là jouent leur survie. Vous imaginez que si la fratrie Bouteflika et leurs protecteurs militaires et leur clientèle d'argent perdent le pouvoir, vous imaginez un peu le lynchage, tous ces gens qu'ils attendent avec des dossiers gros comme ça? Mais tant et aussi longtemps que le pouvoir est un pouvoir militaire. Bon, changer de personne ne changera pas la nature du régime et l'essence même du pouvoir. L'armée est toujours là, c'est elle qui gère, c'est elle qui contrôle, c'est elle qui désigne, c'est elle qui élit, et c'est elle qui met fin et qui brise des carrières et des vies d'Algériens. Donc pour moi, qui se présente ou qui ne se présente pas, ça ne changera pas grand-chose.
M. Sofiane Gilali et M. Idir disaient que les critères sont extrêmement sélectifs ou rigoureux. Moi, je ne pense pas. Bouteflika est passé haut la main sans avoir prononcé un mot en 2014, sans avoir jamais fait sa campagne. Puis il a été élu haut la main. S'il se présentera encore en 2019... Je crois que vous avez du mal à entendre, je ne les ai pas entendus dire ça. Mais sinon, Adel Jabbar, puisque vous parlez d'armée, vous avez entendu l'allocution de M. Ahmed Gaïd Saleh au sujet de la sécurisation des élections? Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense encore une fois que tout ce qu'on nous dit que l'armée ne s'occupe pas de politique est un leurre. L'armée n'a jamais quitté la politique, elle n'a fait que de la politique. Il vient de l'affirmer et de le confirmer lui-même que c'est le battant qui va gérer effectivement ces élections, qui va veiller à ce que les élections aillent dans le sens qu'il souhaite. S'ils participent aux élections, ou s'ils font participer leur poulain aux élections... Mais pourquoi le dit-il maintenant, Adel Jabbar? Pourquoi le dit-il maintenant? L'armée a toujours été du côté du manche, ça tout le monde le sait, mais elle ne l'a jamais dit. Elle a toujours laissé croire que c'est le ministre de l'Intérieur qui sécurise les élections, que l'armée n'a rien à voir, qu'elle est en dehors. D'ailleurs, Ahmed Gaïd Saleh lui-même l'a dit, nous sommes en dehors de la politique, nous nous contentons de protéger les frontières et de combattre le terrorisme. Mais là, il nous dit ouvertement, publiquement, nous allons sécuriser les élections. Ça veut dire, en termes d'initiés, que... Rien ne bouge. Que quoi? C'est un message adressé à quelqu'un qui est venu le chahuter la dernière fois et qui, selon mon point de vue, a quand même des gens assez puissants. De qui vous parlez au juste? Je parle du général qui a écrit... Al-Irderi. Exactement, au frère président, et qui a écrit une lettre au frère Moujahid Gaïd Saleh. Oui, mais il ne l'a pas chahuté, au contraire, il l'a encensé. Il l'a même crédité d'être très légaliste, de ne jamais accepter la violation de la Constitution, alors que M. Ahmed Gaïd Saleh a assisté, voire collaboré à 2 violations successives de la Constitution. Définitivement. Donc c'est un mauvais investissement qu'il a fait. Il n'a pas eu le retour d'investissement politique qu'il voulait. Il voulait pratiquement l'encenser. Gaïd Saleh est un homme d'une fidélité absolue au président. Je pense que dès lors qu'il a pris en charge l'état-major en 2006 et qui a été promu quelques années plus tard vice-ministre de la Défense, il n'a pas failli à ses engagements. Je pense qu'il continuera à supporter Bouteflika jusqu'à la mort, peut-être même après la mort, parce que sa tête sera mise à prix lui aussi. Parce que c'est tout ce système-là, bouteflika, qui risque de se désintégrer. Advenant une équipe adverse, vous savez tous comme moi, comme tous les Algériens, que le pouvoir n'est pas monolithique en Algérie. Le pouvoir est aujourd'hui très horizontal. Il y a des clans qui sont très puissants, qui sont en train de s'entretuer. C'est des batailles rangées qui ne veulent pas s'affirmer publiquement, mais qu'on arrive à lire. Et l'un de ces clans arrivant au pouvoir va certainement se retourner pour charcuter les clans adverses et reprendre les choses en main, rebâtir le pouvoir personnel qu'a bâti Bouteflika. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Idir Nour, je vais vous donner la parole, mais nous allons d'abord écouter M. Ahmed Gaïd Saleh. وهو نهج نوليه في الجيش الوطني الشعبي توافق مع توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. الأهمية التي تليق به نتلامس من خلاله تجميع كافة عوامل الجاهزية والاستعداد العملياتي والقتالي العالي، ولنا في المحاولة الإرهابية فاشلة بتنجنتورين. أحسن مثال على ما نقول تلك العملية التي أريد لها من قبل أطراف عديدة أن تكون اختبار لقدرات القوات المسلحة، وأريد لها أساسا من بعض الأطراف الحاقدة التقليل من قدرة الجيش الوطني الشعبي في التخطيط والتنفيذ الناجح للعملية العسكرية بهذه الحساسية وبهذا الحجم وفي ظل تلك الظروف. والهدف هو توظف هذه العملية الإرهابية توظيفا خبيثا وقادرا
ليضرب صورة الجزائر بين الأمم فخابت حساباتهم جميعا وتأكد للقاصي والداني من خلال العمل البطولي للجيش الوطني الشعبي أن للجزائر جيش يحميها بعد الله سبحانه وتعالى. Et nous allons encore écouter ce qu'il dit au sujet des élections. سيكون سانحة أخرى يبرهن من خلالها الجيش الوطني الشعبي عن قدرته العالية في تأمين مثل هذه الاستحقاقات الوطنية الكبرى ويؤكد جاهزيته القصوى والدائمة من أجل إرساء كافة مواجبات الأمن عبر كافة أرجاء الوطن. وإننا نتعاهد في هذا السياق بأن سير وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم بإذن الله تعالى وعونه وقوته في أجواء آمنة تسمح لشعبنا بممارسة واجبه الوطني في ظروف عادية وطبيعية تليق بصورة الجزائر وبمكانتها الرفيعة بين الأمم. Alors, d'abord, les élections. Donc, il dit que les élections seront sécurisées par l'armée. Tout à fait. Moi, je ne pense pas que ce soit dans ses attributions, sauf peut-être dans les zones frontalières. Parce qu'on a non, il a dit qu'il kafet anha al-watan, sur tout le territoire national. Oui. Ce que je veux dire en règle générale en milieu urbain, c'est la police nationale qui est chargée de sécuriser les bureaux de vote, les centres de vote, l'environnement du centre de vote. Mais ça va être le cas. Par contre, pardon, non, pour bien mettre c'est ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de dire nous serons dans les bureaux de vote. Non, mais ça veut dire sécuriser, ça veut dire être présent à tous les niveaux locaux, à tous les niveaux nationaux. L'armée sera là, en quelque sorte, pour superviser. Sécuriser dans sa bouche, c'est superviser les élections. Je n'ai pas la maîtrise de la langue arabe comme il se devrait, donc je vous fais confiance pour la traduction. Enfin, c'est du moins ce que je pense. Moi. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'en milieu urbain, c'est la police, normalement. On a fait plein d'élections, donc on sait très bien comment ça se passe. Les élections, c'est le ministère de l'Intérieur. En milieu rural, c'est la gendarmerie. Maintenant, dans des conditions pour les bureaux itinérants par rapport aux crispations et aux tensions que nous avons au niveau des frontières, oui, il n'y a pas de souci, l'armée peut intervenir, c'est dans ses domaines de compétences. Mais à travers ses propos, est-ce qu'il ne dit pas déjà à l'avance qu'il crédibilise la fraude? La question, elle est là, par rapport à un éventuel candidat du système. Ou c'est le président Bouteflika qui remplit donc pour un 5e mandat, ou un autre candidat qui serait issu. Parce que là, il faut attendre aussi l'évolution de l'état de santé du président. Par rapport à Tigane Tourine, moi je pense qu'il a ou trop dit ou pas assez dit. Absolument. On ne peut pas nous laisser comme ça entre chien et loup, d'autant que M. Gaïd Salah est hyper médiatisé. À travers lui, c'est toute l'armée nationale populaire qui est médiatisée. Et qu'ils disent, moi je reprends la déclaration telle que faite, il dit une chose qui est gravissime, je veux dire. Quand il dit une planification d'une opération d'une telle sensibilité, d'une telle envergure et dans de telles conditions. Et il dit, par ailleurs, j'arrive pas à retrouver, c'est quand il nous dit, par des menaces internes et externes. Les menaces externes, on peut les comprendre. Nous avons une tension énorme au niveau de notre frontière sud, donc du Nord Mali, un petit peu au niveau de l'Est, au niveau de la Tuniso-libyenne. Ça, je peux comprendre. Et n'oubliez pas, il y a l'affaire aussi du général Hassan, qui a été mandaté, paraît-il, pour une mission particulière où le général Médienne l'a conforté, il a dit publiquement et assumé, il a agi sous mes ordres et qui est en prison maintenant. Je ne sais même pas s'il a été jugé ou pas. C'est toutes ces questions. Pour lot d'armement qui aurait été planqué quelque part. Maintenant, le souci, moi, je suis là à capter donc cette déclaration, essayer de la disséquer. Il ne peut pas rester comme ça entre chien et loup. À la limite, s'il y a une raison d'État pour les conditions externes de manipulation ou d'intervention par une puissance étrangère, je peux comprendre. Mais quand il dit aussi de manière interne, à quel niveau situe-t-il? Que veut-il des partis internes? Mais tout le monde a compris qu'il parle de l'ex-DRS, pour nommer les choses. Il est en train de nommer l'ex-DRS, il est en train de lui dire en quelque sorte, moi c'est ce que j'ai compris, je livre mes pensées, vous restez tranquille, vous ne menez pas des élections, vous pouvez garder votre candidat ou vos candidats, et si vous vous immiscez dans cette opération que nous allons être les seuls à contrôler,
moi je tire l'affaire Tigentourin et je vous accuse de ces crimes. Voilà ce que je veux dire, et pour terminer, pour laisser la parole à M. Sofiane Djellali, cette déclaration, pour moi, est d'une extrême gravité. Et oui, et puis parce qu'elle décrédibilise, elle décrédibilise l'unité de l'armée. Hein, ça veut dire que les tensions se sont maintenant externalisées à l'extérieur. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a une unité, finalement, autour de l'état-major ? D'abord par rapport au 5e mandat. Est-ce que ce n'est pas un avertissement à des candidats issus de l'ANP qui pourraient prêter ombrage à la candidature de M. Bouteflika? C'est toutes ces questions-là qui nous interpellent, en fait. Sofiane Djellali, d'abord, est-ce que Ahmed Gaïd Saleh et les gens qui sont avec lui au sein de l'état-major, est-ce qu'ils sont fragilisés à ce point pour en arriver à menacer l'ex-DRS de divulguer une grosse affaire qui a impliqué des victimes innombrables, enfin très nombreuses victimes, y compris européennes, japonaises, algériennes? Est-ce qu'il est fragilisé à ce point? Est-ce qu'il est acculé à ce point pour en arriver à de telles extrémités, à de telles révélations? Oui, il me semble, si c'est bien de cela dont il s'agit, si c'est ce qu'il visait dans son intervention, c'est extrêmement grave. Parce qu'au-delà de tout, on a le sentiment que cette institution militaire est rentrée dans une phase d'autodestruction. Parce que, comme chacun le sait, peut-être qu'en Algérie, on parle aussi facilement du DRS, ce qui est étonnant. Mais allez-y aux États-Unis parler de la CIA et du FBI. Allez-y parler en France des services secrets. Un service secret est secret par essence. Et le fait de l'étaler... Oui, mais s'il mouille dans de tels crimes... non. D'un tel carnage aussi... Écoutez, lorsque vous êtes défenseur des droits de l'homme, vous êtes de la société civile, vous êtes un parti politique, vous êtes en droit de demander des explications. Mais ce que je dis, c'est quand ça vient de l'intérieur, de l'institution militaire elle-même, qui a besoin d'un système immunitaire. Et on sait très bien que des services secrets sont amenés à agir en hors-la-loi, que ce soit hors légalité, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc, il ne faut pas être naïf. Il y a des moments. Donc, lorsque ce type de choses est divulgué, que ce soit vrai ou faux, ça devient extrêmement grave. Et moi, je rappelle tout de même qu'il y a quelques petits mois en arrière, il y a eu le général Hamel qui était à la tête de la DGSN qui a été débarqué de façon incroyable. Violente et qui a subi ensuite un traitement assez particulier. Il était au pouvoir depuis 2010, il me semble, lorsqu'il a remplacé Feu Ali Tounsi. Lorsqu'on voit qu'il y a eu au moins 5 généraux de régions militaires qui sont les représentants du commandement militaire, membres de l'état-major, chefs de région militaires et qui ont été incarcérés et accusés de crimes infamants. Sans compter le nombre de généraux derrière, dont on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on a eu vent, des directeurs centraux, etc. Tout ça signifie que l'institution militaire est dans un très très mauvais état. Autrement dit, M. Gaïd Saleh, lorsqu'il parle de cette façon, peut-être qu'il agit avec brutalité avec les fonctionnaires, mais c'est qu'il y a une rébellion à l'intérieur. Est-ce que c'est ce que voulait dire Hamrouche de façon très sibylline? Oui, très probablement. Quand il parlait de l'armée. Probablement. Maintenant, il est clair qu'à l'intérieur de l'armée, il y a quand même des patriotes. Il y a des gens qui ne veulent plus de ce deal avec un pouvoir finissant qui est en train de mener le pays à la catastrophe. Alors, le symptôme qui apparaît à travers le discours concernant la sécurité, c'est encore une fois, et vous avez raison dans votre analyse, il est en train de dire, moi je sécurise le résultat du scrutin. Il ne sécurise pas les voix, il ne sécurise pas les urnes, il sécurise l'ensemble de l'opération pour aboutir au résultat qu'il veut. Vous le dites beaucoup mieux que moi et très très bien. Il sécurise les résultats du scrutin. Ça signifie qu'il ne fait même plus confiance ni à l'administration, ni au corps intermédiaire, ni rien du tout. Donc il se sent acculé. Et il a réagi, n'oublions pas sa façon de réagir à l'intention ou à la déclaration du général à la retraite, Ali Rderi. Il a réagi violemment par un communiqué du ministère de la Défense, ce qui est une première, puis par 2 discours l'un derrière l'autre et un éditorial sur Al-Jaish. Et contrairement à ce que vous dites, je ne pense pas que le général à la retraite Ali Rderi ait
fait l'éloge de Gaïd Salah. En fait, il a fait, c'est comme la fable du corbeau et du renard. Il a fait l'éloge du plumage de M. Gaïd Salah pour lui faire tomber le fromage. Et, oui, mais Sofiane Gillet, oui. Quand on nous dit que Hamrouche, non, contrairement à ce que vous avez cru, Hamrouche a dit beaucoup de choses. Moi, je veux bien ne pas pouvoir comprendre. Je ne parlais pas de Hamrouche. Oui, oui, j'y arrive. On nous dit, oui, il l'a dit de façon très intellectuelle, mais moi, je pose la question, mais dans ce cas, à qui il s'adressait? Non. Et il en est de même pour M. El Hirdiri. Si aujourd'hui, lui, il a dit, le frère Moujed, qui à l'âge de 17 ans a été comme... il reste comme ça, il ne peut pas accepter violation de la Constitution. Oui. Moi, je ne pense pas qu'il était dans le contexte du corbeau et du renard. Non, autrement dit... Si tentez votre... Non, mais permettez-moi quand même. Oui, autrement dit, si vous dites... Moi, je ne pense pas que M. Djamel Benchenouf puisse dire un mot de mauvais sur le président de la République. Bon, s'il le dit, c'est qu'il a transgressé la règle que j'ai posée. Oui, et donc, à ce moment-là, je vous voue aux gémonies. Donc, si j'ai un doute que vous acceptiez qu'il y ait un 5e mandat, je serai en droit de vous dire vous ne méritez pas le titre d'ancien Moudjahid. Vous n'êtes pas un homme responsable, puisque je vous avais dit, si vous acceptez, vous ne serez ni responsable et vous entrerez mal dans l'histoire. Moi, je dirais que c'est plutôt de l'ordre de la langue de bois. Qualifiez-la comme vous voulez, mais c'est le message. Mais si c'est de la flatterie... C'est le message direct, c'est-à-dire qu'une partie de l'armée, même parmi ceux qui sont à la retraite, refuse le 5e mandat et envoie des signaux très clairs, même avec politesse, à M. Gaïd Salah pour qu'il ne s'engage pas sur cette voie. Voilà où on en est maintenant. M. Bouteflika a mené le pays petit à petit jusqu'à la division de l'institution militaire, ce qui est gravissime. Une étape extrêmement grave. Et les jamais vécu jusqu'à aujourd'hui? Je ne pense pas que ça, sauf peut-être la tentative de coup d'État de Tahar Zberi, qui était chef d'état-major dans un autre contexte. Oui, à ce moment-là, il y a eu une division de l'armée. Et ensuite, il y a eu quelques malheureux événements sur la frontière. Juste pour rebondir, si ça ne vous dérange pas, c'est que vous vous rejoignez finalement parce qu'en fait, c'est la première fois qu'une crise au sein de l'état-major, au sein des décideurs du système, s'est externalisée. Et le premier qui a mis, on va dire un petit peu sans jeu de mots pour l'armée, qui a allumé la mèche, ça a été le général Hamel. C'est pour la première fois dans l'histoire, à son insu et malgré lui, depuis 1962, qu'une crise à l'intérieur du système, dans le cœur nodal du système, s'est externalisée. Et les journalistes, les hommes politiques se sont emparés et nous sommes arrivés à cette situation. Alors, je vais rester un peu avec vous parce que j'ai des questions à vous poser. Je vous en prie. D'abord, au sujet de El Hirdiri, dont la presse avait annoncé à un certain moment qu'il avait rejoint le Mouatana, qu'il allait annoncer sa candidature depuis votre formation. Bon, ça j'ai eu à le dire. Il y a eu une rumeur qui s'est amplifiée sur la base d'une information. L'information, et je l'ai dit et reconnu, c'était d'ailleurs dans votre émission à partir d'Alger, j'avais dit si il y avait une conférence qui était appelée pour proroger le mandat de M. Bouteflika, j'appellerais à une contre-conférence. Et comme vous le savez très bien, j'espère que vous me connaissez assez, je ne dis jamais les paroles en l'air. Nous avions démarré une consultation avec le maximum d'hommes politiques, de présidents de partis, qui avaient nettement pris position contre le 5e mandat et contre la prorogation. Alors parmi ces gens, il y avait, je peux vous citer, Maître Bouchachi, Karim Tabou, Ahmed Ben Bitour, d'autres personnages qui n'ont pas de relation avec Mouatana. Karim Tabou avait même dit un peu sa distance par rapport à Mouatana. Donc, vous voyez, ce n'était pas une réunion de Mouatana. À cette réunion avait assisté Ali Hirdiri, puisqu'il avait pris des positions claires et nettes contre le 5e mandat et contre toute atteinte à la Constitution par le biais d'une prorogation de mandat. Voilà le fait. À partir de là, il y a eu une surinterprétation. Donc, premièrement, ce n'était pas une réunion de Mouatana. Deuxièmement, il n'a jamais été question de la part de M. Ali Hirdiri de nous annoncer une candidature ou de faire quoi que ce soit, ni d'appeler à un soutien, ni absolument pas. Il n'en avait pas parlé, et ça s'est arrêté à cela. Ensuite, il y a eu cette rumeur, et comme vous savez très bien, les Algériens ont toujours le sentiment qu'il y a une possibilité de complot, de je ne sais quoi.
ça a pris la proportion que vous connaissez. Mais voilà, je l'ai pourtant... On a expliqué cela. Oui, juste après. Je vous repose la question exprès parce que sur les réseaux sociaux, les gens se posent encore des questions. Et ce n'est pas pour rien que hier encore, nous avons fait un autre communiqué au nom de Mouatana que j'ai rédigé en tant que coordinateur national de Mouatana pour dire explicitement que Mouatana n'a pas vocation à rentrer dans les jeux politiques. Ça, c'est le métier, si j'ose dire, des partis politiques. C'est à eux de négocier, de discuter, pas un mouvement tel qu'on espère de lui, c'est-à-dire un objectif de prise de conscience de la citoyenneté et la défense de l'état de droit. Donc c'est un mouvement qui doit rester indépendant, autonome de tout pouvoir. S'il devait s'impliquer avec un candidat, il perdrait cette capacité-là à garder une objectivité par rapport aux événements. Mais justement, est-ce que cette volonté de rester dans l'objectivité ne vous conduit pas fatalement à une sorte de neutralité dans la chose politique, ce qui donne un peu l'impression que c'est un peu comme, excusez-moi pour le terme, c'est comme si vous teniez le bâton par le milieu, comme on dit. Vous n'êtes ni pour ni contre. Non. Vous restez dans des options un peu velléitaires. C'est un peu comme les manifestations que vous avez commencé de façon vraiment percutante, et puis vous vous êtes rétracté. Non, c'est pas rétracté. La raison est que... Je vous demanderai d'aller un peu vite pour que je puisse... rapidement. On n'est plus sorti sur le terrain parce que notre affaire n'était pas de faire la bagarre avec les policiers et le BRI qui vient nous menotter sur les trottoirs. C'était s'exposer à des humiliations inutiles et qui ne portaient plus parce que les citoyens, c'est évident, n'avaient pas envie de se mobiliser et d'affronter la police. Ce n'est pas le but du jeu. Mais je reviens sur Mouatana. Mouatana, si elle a été construite, y compris par l'implication des partis politiques, c'est parce que la société civile n'a pas été capable de s'organiser. Et ça, c'est un drame pour nous, c'est un drame pour la suite. Par contre, les partis politiques, même qui constituent Mouatana, sont sommés de se définir à ce moment-là. Vous êtes en droit de réclamer des positions et vous le savez très bien, nous n'avons jamais tenu le bâton par le milieu. Ce n'est ni notre philosophie ni notre façon de faire. Alors, je m'excuse auprès de Idir Ounourane et de Adel Jabbar de leur avoir donné moins de temps que Soufiane Gilali. C'est parce que Soufiane Gilali arrive d'Algérie que nous l'avons reçu. Un peu, on le privilégie un petit peu. Nous allons voir le discours un extrait d'un discours de M. Mokri, où il va faire, comme il dit lui, un lapsus révélateur, où il considère qu'il s'est trompé. Au lieu de dire la famille du président, il a dit la famille du prophète. Écoutons-le. الحديث عن خوف عائلة الرئيس عائلة الرئيس عائلة الرئيس وش قلت؟ الرسول وش قلت أنا؟ راح تقول عائلة الرسول Peut-être j'allais dire quelque chose de plus difficile, plus édifiant. Alhamdoulilah, أنا ما قلتهاش. Mais c'était... Alors il dit, il a commis un lapsus, il a dit non, il n'est pas révélateur parce que j'aurais pu dire plus. C'est-à-dire au lieu de dire la famille de Rasoul, il dit la famille de Rabbi. Astaghfirullah. Plus. Adel Jabbar, alors, au sujet de cette candidature de l'Irdiri, puisque c'est lui qui, pour le moment, occupe le devant de la scène présidentielle, entre guillemets, j'allais dire. D'après vous, comment ça va se passer pour lui ? Il ne se passera absolument rien. Moi, je le créditerai d'un score de 2% maximum si ce n'est pas réellement le candidat caché du pouvoir. On ne s'affirme pas en politique en 3 mois ou à 3 mois des échéances électorales. Les gens qui font de la politique, qui veulent confondre leur destin avec celui de leur pays, c'est des gens qui sont à la base d'organisations politiques rodées, organisées, puissantes, convaincantes, qui sont ancrées dans la société, qui développent un discours cohérent et qui attractif pour les populations. Ce n'est pas le cas de ce monsieur-là. Il est venu, il a pondu un pamphlet qui est excellent à lire, mais ça ne reste que de la théorie, le point de vue théorique de quelqu'un. Faudrait-il lui signer un chèque à blanc? Moi, personnellement, je ne le ferai jamais. Au grand jamais, je ne le ferai.
je suis très sceptique vis-à-vis des hommes providentiels, des gens qui s'affirment prophétiques à un mois ou à une semaine ou à 3 mois. Mais Adel Jabbar, oui. Dans l'idéal, pour vous, comment ça devrait se passer si tant est que demain ils viennent vous demander votre avis? Allez, comment vous voulez que ça se passe ces élections? On va faire comme vous dites. Bon, je vais vous dire une chose. Moi, je vis dans un pays très démocratique, très transparent. Je demanderai à ce régime-là de prendre l'engagement de prendre juste une loi qui se tiendra à une ligne pour autoriser l'accès des journalistes au droit à l'information. Le droit à l'information. C'est-à-dire qu'il permet aux citoyens d'aller chercher l'information là où elle se trouve, même dans les coffres forts du ministère de l'Intérieur. Quand les gens ont accès à l'information, on pourra alors discuter de la possibilité d'organiser des élections propres et transparentes. Je ne sais pas pourquoi on a un regard et une attitude subliminale vis-à-vis du képi, de la casquette et de la godasse. Moi, je vais peut-être contredire M. Sofiane Djilali. L'armée n'a jamais été monolithique. Il y a toujours eu des guerres sanglantes dans la hiérarchie militaire depuis 1962. On a commencé par exécuter Chabani, puis Chabou est tombé d'un hélicoptère, Saïd Abid a été tué, d'autres ont suivi, puis là, ça ne s'est jamais arrêté. Et puis les choses se sont accélérées de façon dramatique et insultante pour l'Algérie depuis l'avènement de Bouteflika. Puis il a ruiné cette armée-là. Excusez-moi, il a dénudé les généraux qu'on croyait intouchables. Il a fait d'eux des petits agents d'administration, des fonctionnaires qui fonctionnent comme les ministres. Avez-vous vu un ministre qui s'affirme en tant que tel, en tant que représentant de l'État, et qui affiche ses couleurs politiques, ses idées politiques ou ses opinions? Non, il vous dit conformément aux instructions reçues. Pour moi, c'est des agents administratifs de la dernière des Beladia du Adel Jabbar, quel est l'état d'esprit des électeurs algériens au Canada? Ils sont contrebalancés royalement. Pour eux, c'est un cirque, c'est une psychiatrie, surtout que depuis le temps où les chaînes de télévision et YouTube surtout, où Facebook a commencé à diffuser des images de ces gens-là, qui pour moi ressemblent à des demandeurs d'emploi. J'ai l'impression qu'ils sont partis au ministère pour retirer un dossier de l'ANSEJ, pour se trouver du boulot. Mais c'est terrible. Regardez comment le règne de Bouteflika a mis à nu la politique. C'est pour ça que les Algériens sont très cyniques vis-à-vis de la politique. Je ne veux pas encore être méchant vis-à-vis de M. Djilali, que je respecte beaucoup. Je vous dis, s'il y a une démobilisation, une désaffection des populations, du peuple algérien vis-à-vis de la chose politique, c'est parce que les politiques ne sont pas. Ce n'est pas de votre faute. On vous a atomisé, on vous a brisé. On ne vous a pas laissé travailler. Et restez avec nous, Adel Jabbar, jusqu'à la fin de l'émission. Le mot de la fin, le dernier tour. Oui, c'est pour répondre à notre ami Adel Jabbar, à qui je souhaite donc tous mes voeux de santé, surtout. Merci. Par rapport à ce qu'il dit, on ne peut pas être dans cette posture à dire non, jamais, non, ceci. Nous savons tous que nous avons une problématique de système. Ça paraît évident. Mais ce n'est pas en ayant ce type de propos, je m'excuse, cher Adel, qu'on va pouvoir avancer et être en dynamique pour le changement. Par rapport à la candidature d'Ali Erdiri, moi je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il va proposer, je ne peux pas anticiper sur sa vision du pays, du cap. Ça c'est un. Quand je vois ses soutiens, je vois Maître Ait Larbi qui l'a soutenu, connaissant un peu Maître Ait Larbi qui est d'une rectitude morale et qui ne s'engage jamais s'il n'a pas tous les tenants et les aboutissants, ça ne veut pas dire... Je pense même que M. Ait Larbi crédibilise quelque part la candidature d'Ali Erdiri. On ne peut pas être nihiliste en se disant ça ne changera jamais. Quand M. Adel Jabbar dit, vous m'excusez, je termine, à M. Sofiane Djilali, voilà, il faut des partis, il faut. Mais il faut vivre en Algérie aussi. Il y a des contraintes physiques, il y a des contraintes morales, il y a des contraintes économiques. C'est toutes ces questions-là. Moi, je pense qu'on doit, attaquer d'abord la candidature du président de la République, si tant est qu'il aille au 5e mandat.
faire un bilan d'abord, un bilan économique, un bilan moral, un bilan financier. 4 mandatures pour nous emmener à la planche à billets, je suis désolé, c'est un échec. Où est la politique d'industrialisation, la politique de l'école, la jeunesse algérienne qui ne fait qu'émigrer dans des embarcations, et j'en passe, et des meilleurs. Ce que je veux dire par là, il faut attendre quelques moments et les gens pourront librement dire ce qu'ils feront de leur vote. Vous allez avoir droit juste à 1 minute. Juste 1 minute, donc rapidement, pour rebondir sur ce que disait Saadel, à qui je souhaitais aussi de reprendre bonne santé. C'est bon d'avoir un idéal, dans l'absolu, mais il faut être dans le réel. Le réel, c'est que cette Algérie-là a été colonisée pendant 132 ans. Elle est sortie de cette colonisation exsangue, sans une classe d'hommes politiques et d'hommes d'État, parce qu'il n'y en avait l'élite avait été rasée. Elle a fait comme elle a pu. Il y en a eu quand même, mais ils ont été éradiqués par ceux qui ont volé l'indépendance. Ensuite, on pourra toujours refaire tout le procès de ce qui s'est fait, et il faut le faire, parce qu'il faut tirer les bonnes leçons. Mais il reste quand même de l'espoir. Il faut aider le système à s'en aller. On ne peut pas transformer en un clin d'œil et tomber dans un régime idéal. Il faut le pousser. Alors, si vous permettez, si ce dialogue peut intéresser nos concitoyens qui sont ici à Paris, ce samedi, j'aurai le plaisir de les rencontrer à l'AGK, c'est à 177 rue Charonne, métro Alexandre Dumas. Je me ferai un grand plaisir ce samedi après-midi de discuter, de dialoguer avec eux. À quelle heure? À 14h. 14h, métro Charonne. Non, métro Alexandre Dumas, rue Charonne, rue Charonne, à l'AGK. Vous pouvez répéter si vous voulez. Alors, c'est à salle AGK, rue 177 rue Charonne, métro Alexandre Dumas, à 14h ce samedi. Très bien. Merci Sofiane Gilali, merci Diron Noren, merci Adel Jabbar, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis, mais restez avec nous. Nous allons vous montrer une petite surprise. السؤال هذا هو دوك نطرحه عليك تفضل بالضبط الترشحات الرئاسيه واش من كوا تطلبوها الدوسي نتاعهم لما ليه وليا